Good morning, first English students. We will move on to fourth unit. We will move on to fourth unit, Christmas Carol by Charles Dickens. Pronunciation is Christmas Carol by Charles Dickens. Christmas Carol, Christmas song. Okay. And the music, the music which are played and sung during Christmas time is said to be a Christmas carol. And Christians know that during Christmas we all sing Christmas songs and we play Christmas carols. And actually, we in our college also we celebrate Christmas Day, and after the university exam this will happen, and some celebration and many Christmas carols are played. Okay. So because of lockdown and the pandemic, we do online classes. So in online classes we don't have such celebrations. So rather simply focusing on the syllabus alone. We are focusing only on the syllabus alone. Okay. And it's okay. In our college also often, even in October also, carols are played, but they are not Christmas carols. They simply celebrate, that is rosary in October month. And often when we have some celebration, let's say feast day, Pope John Paul, Saint Pope John Paul II's feast day, and during those time we sing and celebrate, and carols are sung. The carols which are sung during Christmas is said to be Christmas carol. Okay, and now Charles Dickens. Okay, as far as Charles Dickens is concerned, he is the greatest novelist in history of English literature, and he is also a worldwide known novelist. Leo Tolstoy is the best novelist in whole of world literature, and there are greatest novelists in world literature. And definitely Charles Dickens is one among them. Okay, and Charles Dickens is the greatest ever novelist in history of English literature, and his novels, great novels, are going to be, I already told you that A Tale of Two Cities, Oliver Twist, A Bleak House, David Copperfield, Great Expectations. They are said to be the greatest novels of Charles Dickens, but those novels are not prescribed in our syllabus. Rather, a small novel, a short novel, a Christmas Carol is prescribed in our syllabus. Okay. So now we shall move to the story, Christmas Carol. Okay, the 3 minutes which I told about the novel, you also should write, make notes of it, and you should write the notes. And most important point is Charles Dickens is the greatest novel in history of English literature. His other important novels are going to be David Copperfield, Oliver Twist, Bleak House, Great Expectation, A Tale of Two Cities. So these are all the greatest novels written by Charles Dickens. And the title significance, a Christmas carol. Okay, so carol means song and music, and Christmas carol, the songs and music which are played during the time of Christmas. Okay, so these points you should mention in your assignment. And so now we shall move to the story. Okay, so kada vandu title significance pathina a Christmas carol, and இந்த கதை வந்து ஒரே நாளில் நடக்கக்கூடிய கதை. ஓகே, கதை எப்போ டைம் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னா
கிறிஸ்மஸ் டே வந்து December 25. ஓகே, அதுக்கு முதல் நாள் December 24th ஒரு ஈவினிங் 6 or 7 o'clock அந்த டயத்தில் ஈவினிங் டைம், லேட் ஈவினிங் டைம் பிஃபோர் த டே ஆஃப் கிறிஸ்மஸ். ஓகே, ஒரு December 24th ஒரு 6 to 7 PM சாயங்காலம் ஒரு 6லேருந்து 7 மணி அந்த டயத்தில் வந்து கதை வந்து ஆரம்பிக்குது. மறுநாள் கிறிஸ்மஸ் டே ஒரு 6 to 7 PM, மறுநாள் வந்து அதே ஈவினிங் ஒரு 6லேருந்து 7 மணிக்குள்ள இந்த கதை வந்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, இடையில நிறைய ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து போகும். ஒரே நாளில் நடக்கக்கூடிய சம்பவம், பட் நிறைய ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து போகும். ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த கிறிஸ்மஸ் கேரல். அண்ட் கதை முடியும் போதும் ஒரு கிறிஸ்மஸ் கேரல் வந்து ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் பாடுவான். அண்ட் அதோட நாவல் முடிகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த டைட்டில் சிக்னிஃபிகன்ஸ். அந்த காரணத்தினால்தான் இந்த நாவலுக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் கேரல்னு சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் பேர் வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ திஸ் நாவல் இஸ் எ சோஷியல் காத்திக் சோஷியல் நாவல். ஓகே, ஸோ இந்த நாவல் வந்து காத்திக் சோஷியல் நாவல். அண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே போட்டுக்கோங்க. அண்ட் என்ன சொல்கிறது, there are ghosts appear in this novel. பட் அதனால ஹாரர் நாவல் கிடையாது. அது பேய் வரும், நிறைய பேய் வரும். ஓகே, அண்ட் ஸோ ஆனால் அட் தி சேம் டைம் இட் டெல்ஸ் அபவுட் த ரியாலிட்டிஸ் ஆஃப் சொசைட்டி. ஓகே, சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ரியாலிட்டிஸ், யதார்த்தங்களை வந்து சொல்கிற ஒரு நாவலாக தான் இருக்கும். ப்ரிடாமினண்ட்டாக சமுதாயத்தில் நடக்கிற இது விஷயங்கள், சமுதாயத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை சொல்கிற ஒரு நாவலாக தான் இந்த நாவல் கிறிஸ்மஸ் கேரல் இருக்கு. பட் அதை வந்து அப்படியே பேயெல்லாம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையாக இந்த கிறிஸ்மஸ் கேரல் வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து the novel is not divided as chapters, rather staves. Staves are parts. So novel, so there are 5 staves in this novel. So 5 parts, 5 staves வந்து இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேவ் இன்றைக்கே முடிச்சிடலாம். அண்ட் ஒரே வாரத்தில் ஜூன் 26th இது முடிச்சிடலாம். ஒரே வாரத்தில் இந்த நாவல் வந்து முடிச்சிடலாம். சின்ன நாவல் தான். ஓகே, ஸோ நாவலுடைய கதைக்கு வந்து வரலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேவ் 1. அந்த ஸ்டேவ் 1 டைட்டில் பேரு மார்லேஸ் கோஸ்ட். MARLEY'S மார்லேஸ் கோஸ்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் பேர் ஒன் செகண்ட், இந்த பாயிண்ட் சொல்லணும்னு நினச்சேன். அது 2 பாயிண்ட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண எழுத தேவையில்ல, ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம நாவலில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண சிலபஸில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண 4 நாவல். அந்த 4 நாவலில் ஃபீமேல் ரைட்டர், ஃபீமேல் ஃபெமினிசம் பேசுகிற நாவலாக தான் இருக்கும். 3 நாவல் ஃபெமினிசம் பேசுகிற நாவலாக தான் இருக்கும். ஃபெமினிஸ்ட் ஃபீமேல் ரைட்டர் எழுதின நாவலாக தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த 4 நாவலில் ஒரே ஒரு மேல் ரைட்டர் எழுதின ஒரு ஜென்ரலான விஷயங்கள் பேசுகிற, ஃபெமினிசம் இல்லாத ஒரு ஜென்ரலான விஷயங்கள் பேசுகிற நாவலாக தான் இந்த கிறிஸ்மஸ் கேரல் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட், ஜென்ரல் பாயிண்ட் சொல்ல விரும்புகிறேன். அண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து வாட் இஸ் இட், ஃபஸ்ட்டு 2 நாவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனியும் சரி ஜேனையும் சரி, அண்ட் அந்த 2 ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் ஒரு 10 வயசில் சின்ன வயசுலேருந்து அண்ட் பெரிய பொண்ணாகி மேரேஜ் ஆகிற வரைக்கும் மேன்ஃபீல்ட் பார்க் இருக்கும். மேரேஜ் ஆகி குழந்தை இருக்குது, மேரேஜ் ஆகி 10 வருஷம் ஆச்சு, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்ற வரைக்கும் ஜேனியர் இருக்கும். இப்போ ஜேனியர் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 10 வயசுலேருந்து ஒரு 33-34 வயசு ஆகிற வரைக்கும், 10 வயசுலேருந்து 33 வயசு ஆகிற வரைக்கும் ஜேனியரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி, அந்த 20-24 வருஷம் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஜேனியரில் வந்து இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி மேன்ஃபீல்டு பார்க்கில்
10 வயசு ஃபேனியோட லைஃப்பில் 10 வயசு ஆகுது அப்படின்றத ஆரம்பித்து அண்ட் அது வந்து இப்போ 30-34 வரைக்கும்லாம் இருக்காது. ஒரு லெட்ஸே ஒரு 20-21 வயசுல அந்த 10 வருஷம் நடக்கக்கூடிய சம்பவமாக மேன்ஸ்ஃபீல்டு பார்க் வந்து இருக்கும் அது. ஓகே, பட் இந்த நாள் கிறிஸ்மஸ் கேரலும் சரி, அடுத்த நாள் மிஸ்ஸஸ் டாலவே பை வெர்ஜினியா உல்ஃபும் சரி, ஒரே நாளில் நடக்கக்கூடிய சம்பவம் தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த 2 நாவலில் இருக்கக்கூடிய சிமிலாரிட்டி என்னென்னா, ஒரே நாளில் நடக்கக்கூடிய சம்பவம் தான் கிறிஸ்மஸ் கேரலும் சரி அண்ட் மிஸ்ஸஸ் டாலவேயும் சரி. ஆனால் ஒரே நாள் சம்பவம்னா ஒரே நாள் நடக்கக்கூடிய சம்பவம் மட்டும் இல்லை, ஃப்ளாஷ்பேக் அந்த இது நடந்துட்டுருக்கும். அந்த ஒரு நாள் நடக்கக்கூடிய சம்பவம் உடனே இடையில ஃப்ளாஷ்பேக்கில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதையும் வருவது முன்கதை அந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்டுடைய லைஃப்பில் முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதையும் நாவல் வந்து பேசும். ஓகே, ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட். ஸோ இன்னமும் கதை ஆரம்பிக்கல, ஆல்ரெடி 11 மினிட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஓகே, ஸோ ஸ்டே 1 மார்லெஸ் கோஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா, எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் EBENEZER ஸ்க்ரூஜ் SCROOGE. ஸோ எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ், ஸோ இவர் தான் நாவலுடைய ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். ஓகே, ஸோ இவருடைய பார்ட்னர். ஓகே, ஸோ எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் இவனுடைய பார்ட்னர் பேர் ஜேக்கப் மார்லே, JACOBMARLEY. ஓகே, ஸோ இவங்க 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ட்னர்ஸ். ஓகே, தே ஆர் பேங்கர்ஸ், கிரெடிட்டார்ஸ். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் காசை வந்து எல்லா மற்றவங்களாம் கடன் கொடுத்து அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டிக்கு வந்து வர லாபத்தில் வந்து இப்போ வாழ்கிற மனுஷங்க தான் இந்த எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் அண்டு ஜேக்கப் மார்லே. ஓகே, நாவல் ஆரம்பிக்கிற அந்த டைம் வந்து எபினேசர் ஸ்க்ரூ ஜேக்கப் மார்லே இறந்து 7 வருஷம் ஆகுது. ஓகே, ஜேக்கப் மார்லே இறந்து 7 வருஷம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் அண்ட் ஜேக்கப் மார்லே பீப்புள் ஹேட் தம். மக்களுக்கு இவங்க 2 பேரையும் பிடிக்கவே இல்லை. ஜேக்கப் மார்லே செத்ததில் வந்து மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, ஸோ வட்டிக்கு வந்து காசு வந்து கொடுத்துட்டு அண்ட் வட்டி கொடு அப்படின்னு மக்களை வந்து டார்ச்சர் பண்ணுற ஒரு மோசமான நபர்கள் தான் இந்த எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் அண்டு ஜேக்கப் மார்லே. ஓகே, எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் வந்து கோல்டு, ரொம்ப அன்பாக இல்லாத ஒரு மனுஷன், அன்ஃப்ரெண்ட்லி. ஓகே, எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு மனுஷன் தான் இந்த எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஒரு மைசர், கஞ்ச பிஸ்னார், எதுக்குமே காசு செலவு பண்ணவே மாட்டான். ஓகே, கஞ்ச பிஸ்னார்னா மைசர், MISER, அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ். கிட்டத்தட்ட வில்லன், பட் வில்லன் கம் ஹீரோ அதான் இந்த எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ். ஓகே, ஸோ இந்த எபினேசர் ஸ்க்ரூஜுக்கு பாப் கிராட்செட், BOBCRATCHIT, பாப் கிராட்செட், BOBCRATCHIT, பாப் கிராட்செட் அப்படின்ற ஒரு கிளர்க்கு வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் கீழே. ஓகே, ஸோ கிறிஸ்மஸ் டே ஈவினிங் டைம் ரொம்ப குளிராக இருக்குது அண்ட் பாப் கிராட்செட் அண்ட் எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் அவங்களுடைய ஆஃபீஸில் வந்து போயிருக்காங்க. அண்ட் கேண்டில் லைட்டில் வந்து கணக்கு வழக்கெல்லாம் எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் வந்து கணக்கு வழக்கெல்லாம் அப்படியே பார்த்துருக்காரு, அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்ருக்காரு. அண்ட் பாப் கிராட்செட்டை நிறையா டைப் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகே, ஸோ அப்போ பாப் சரி, ஓகே, சம்ப பிறகு தான் வரும். அப்போ வந்து ஃப்ரெட், ஓகே, FRED, ஃப்ரெட், ஸ்க்ரூஜ் நெஃப்யூ. ஓகே, எபினேசர் ஸ்க்ரூஜுடைய நெஃப்யூ. ஓகே, எபினேசர் ஸ்க்ரூஜுடைய தங்கச்சியுடைய பையன். ஓகே, ஃப்ரெட். ஓகே, ஸோ எபினேசர் ஸ்க்ரூஜோட நெஃப்யூ ஃப்ரெட் வரான், வந்து மேரி கிறிஸ்மஸ் எப்படி இருக்கீங்க என்ன எது அப்படின்னு விஷ் பண்ணுறான். அண்ட் உடனே எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் போகாமல் ஹம்பக், BAH ஹம்பக் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஹம்பக்னா நான்சென்ஸ். ஓகே, ஸோ
ஸோ ஃப்ரெண்டு வந்து இப்போ மேரி கிறிஸ்மஸ் எப்படி இருக்குங்க அங்கிள் நல்லா இருக்குங்களா என்ன இது அப்படின்னு பாசமாக அப்படியே கேட்குறான். ஹம்பக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் கிறிஸ்மஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக லீவ் வேணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் மேரி கிறிஸ்மஸ் டே அப்படின்னு எப்னேசர் ஸ்க்ரூஜ் வந்து சொல்றான் அது. அண்ட் ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன சொல்றான்னா, இல்லை கிறிஸ்மஸ் டே வந்து டு ஷேர் அவர் லவ். ஓகே, நம்மளுடைய அன்பை வந்து பகிர்ந்துக்கணும். அண்ட் டு ஷேர் வாட் வி ஹேவ், நம்மளுடைய காசு பணம் அண்ட் அன்பு. ஓகே, கைண்ட்னஸ், ஃபர்கிவ்னஸ். நமக்கு முன்ன பின்ன அந்த இது பகை இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மன்னிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்ற ஒரு நாளாக இருக்கக்கூடிய நாள் தான் இந்த கிறிஸ்மஸ் டே. நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. அண்ட் ஒரு ஜாலியாக ரொம்ப டென்ஷனாக போகிற லைஃப்பில் வந்து ஒரு ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய நாளாக இந்த கிறிஸ்மஸ் டேவும். அண்ட் நம்மளுடைய பகை உணர்வை வந்து மறந்துட்டு ஃபர்கிவ்னஸ், நம்ம எல்லாரையும் மன்னிக்கிறோம். நான் செஞ்ச தப்ப நீங்கள் மன்னிச்சிடுங்க, அண்ட் நீங்கள் செஞ்ச தப்ப வந்து நான் வந்து மன்னிச்சிடுறேன். அண்ட் ஸோ எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஒரு அங்கிள் அண்ட் நெஃப்யூ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக நம்ம வந்து வாழலாம். நாளைக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் டே டின்னர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்குறான். ஓகே, அதெல்லாம் முடியாது, இப்போ என்னால் வர முடியாது அப்படின்னு எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் வந்து சொல்லிடுறான். ஓகே, அண்டு அதுக்கப்புறம் 2 men, ரெண்டு பேர் வராங்க. அண்டு ஸோ நாளைக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் டே, இந்த மாதிரி ஏழைங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏழை குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். அண்ட் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு அந்த 2 பேர் கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ அவங்களெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போக சொல்லு, ஜெயிலில் தான் ஃப்ரீயாக சாப்பாடு போடுறாங்க, அண்ட் அங்கே போக சொல்லு, அண்ட் அதுக்கு தான் நான் வரி கட்டுறேன். ஓகே, ஜெயிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு தான் நான் வரி கட்டுறேன், அதுவே போதும், அது நீங்கள் அவங்களாம் ஜெயிலுக்கு போக சொல்லு அப்படின்னு திட்டி அனுப்பிடுறாரு. ஓகே, ஸோ ஒரு அந்த ஆஃபீஸ் வாசலில் கிறிஸ்மஸ் கேரளர். ஓகே, கிறிஸ்மஸ் CAROLER கிறிஸ்மஸ் கேரளர் கிறிஸ்மஸ் சாங்ஸ் வந்து சத்தம் பாடிட்டு இருக்கான். உடனே வெளில வந்து இப்போ இங்கெல்லாம் பாடாத அப்படின்னு சொல்லி பவனையும் அடித்து திட்டி அனுப்பிடுறாரு. ஓகே, அண்ட் ப்ராப் கிராச்சிட் வந்து சொல்கிறான், நாளைக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்மஸ் லீவ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறான். என்ன இப்போ எப்படி நீ லீவு கேட்கலாம், இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பயங்கரமாக எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் வந்து ப்ராப் கிராச்சிட்டை வந்து திட்டலாம். ஓகே, அண்ட் ஸோ பயங்கரமாக அப்படியே திட்டிகிட்டு இருக்கான். இல்லை கிறிஸ்மஸ் டே அண்ட் எப்பயாவது லீவ் கொடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப கெஞ்சுறான். அண்ட் ரொம்ப கெஞ்சின பிறகு ஹாஃப் டே தான் லீவு, மார்னிங் ஹாஃப் டே மட்டும்தான் லீவு அப்படின்னு சாரி மார்னிங் வரணும் அண்ட் ஈவினிங் தான் லீவு, சாரி. ஸோ ஹாஃப் டே லீவ் வந்து எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் வந்து தன்னுடைய கிளர்க்கு பாப் கிராச்சிக்கு வந்து கொடுக்குறான். அண்ட் ஆஃப்டர்நூன், ஓகே, ஆஃப்டர்நூன் வந்து நீ வந்து இப்போ லீவ் எடுத்துக்கலாம், பட் மார்னிங் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு வார்ன் பண்ணிடுறான். அண்ட் ஸோ இப்போ சரின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக வெளில போயிடுறான். அண்ட் ஆஃபீஸை வந்து கூட்டிகிட்டு 2 பேரும் வெளில போயிடுறாங்க. அண்ட் பயங்கர குளிர். அண்ட் ஒரு பெக்கர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு பிச்சை கேட்குறான். அண்ட் அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க. எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஓகே, நாளைக்கு கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு எல்லா பொருள்லாம் வாங்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. இவன் மட்டும் யாருக்கிட்டையும் சிரிச்சு பேசாமல் ஒரு ரூடாக அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கான். அண்ட் ரூடாக நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஹி ரீச்சஸ் ஹிஸ் ஸ்ட்ரீட். ஓகே, அவனுடைய தெருவுக்கு வந்து போகிறான். அண்ட் அந்த தெரு வந்து அப்படியே ரீச் ஆகும்போது ரொம்ப இருட்டாயிடுது. அண்ட் அவனோட தெருவில் வந்து யாருமே இல்லை. ஓகே, ஸோ அப்படியே ரொம்ப டார்க்காகவும் ஆயிடுது. அப்படியே அவன் வீட்டுக்கு வந்து போயிடுறான். அண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுறான். அண்ட் ஜேக்கப் மார்லே உடைய ஒரு போர்ட்ரைட் வந்து இருக்கு. அண்ட் அந்த போர்ட்ரைட்ல வந்து
ஜேக்கப் மார்லேயோட கண்ணு வந்து அசைகிற மாதிரி அப்படியே பார்க்குறான். என்ன கண்ணு அசையுது அப்படின்ற மாதிரி கிட்ட போய் பார்க்குறான். அண்ட் சரி ஓகே என்னுடைய ஹாலுசினேஷன் தான் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறான். அண்ட் எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் என் பின்னாடி யாரும் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி திரும்பி பார்க்குறான். அண்ட் யாரும் இல்லை அது. அண்ட் ஸோ க்ரூயல் GRUEL கஞ்செல்லாம் குடிச்சிட்டு அண்ட் நைட் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தன்னுடைய பெட்ரூம்க்கு ஒரு கேண்டில் லைட்டில் வந்து கேண்டில் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே போகிறான். அண்ட் படி ஏறி அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் பெட்ரூம் இருக்குது. படி ஏறி அப்படியே போகிறான். அண்டு அப்போ பின்னாடி வந்து யாரோ இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபார்மாக ஃபீல் பண்ணுறான். அண்ட் திரும்பி பார்த்தா ஒரு ஜேக்கப் மார்லேயோட கோஸ்ட் வந்து டக்குன்னு தெரியுது. அண்ட் ஹி ப்ரைஸ் இஸ் சைஸ். ஓகே, கண்ணை கசக்கிறது தான் ப்ரைஸ் PRYES. ஓகே, கண்ணை கசக்கிட்டு அப்படியே பார்க்கலாம். பட் ஜேக்கப் மார்லேயோட கோஸ்ட் வந்து தெரியல. ஓகே, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் என்னுடைய ஹாலுசினேஷன் தான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அண்ட் ஆக்சுவலி இது ஹாலுசினேஷன் கிடையாது, ஜேக்கப் மார்லேயோட கோஸ்ட் தான், பேய் தான். அந்த போர்ட்ரேட்லேருந்து இது பண்ணது எல்லாமே ஜேக்கப் மார்லேயோட கோஸ்ட்டு தான் அது. ஓகே, ஸோ தன்னுடைய பெட்ரூம்க்கு வந்து போகிறான். அண்ட் லேட்ச் அந்த பெட்ரூமோட இதெல்லாம் பூட்டிட்டு அண்ட் அந்த கேண்டில் லைட் வந்து அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அப்படியே தூங்கலான்னு அப்படியே போகிறான். அண்டு அப்போ வந்து பயங்கரமாக சத்தம் வருது. அந்த ஒரு பெல்லு மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அந்த பெல் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவாகுது. அண்டு அந்த ரூமில் இருக்க பொருள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே கீழேயுமே அப்படியே உழுவுது. அண்டு பயங்கரமாக ஒரு சத்தம் வருது. அண்ட் அந்த ஸ்டேர் கேஸில் வந்து யாரோ கோபமாக ஓடி வர்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுற அந்த சவுண்ட் வந்து நல்லா கேட்குது. யாரோ வேகமாக அந்த ஸ்டேர் கேஸில் ஓடி வராங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறான். அண்ட் ஃபீல் பண்ணும்போது அப்படி அந்த டோரை வந்து லேட்ச் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, ஸோ டோர் லேட்ச் பண்ணியிருக்கும்போது டோரை டாப்பர் போட்டு வச்சிருக்கும்போது அண்ட் அந்த டோர் இடுக்கு, ஓகே, என்னதான் டாப்பர் போட்டாலும் சின்னதாக காற்று வர்ற அளவுக்கு சின்ன அந்த இடுக்கெல்லாம் இருக்கும். அந்த இடுக்குலேருந்து அந்த ஸ்மோக் வருது, புகை வருது. அப்படியே அந்த புகை அப்படியே அதிகமாக அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு. அண்ட் அந்த புகை வந்து அப்படியே ஜேக்கப் அந்த கிரே கலர் ஸ்மோக், ஓகே, கிரே கலர் ஸ்மோக், அந்த புகை வந்து அப்படியே ஜேக்கப் மார்லியோட உருவமாக மாறுது. ஓகே, ஸோ ஜேக்கப் மார்லியோட கோஸ்ட் வந்துடுது. பேயோடைய உருவம் தான் அப்படி இருக்குது. ஸோ ஒரு கிரே கலரில் ஸ்மோக்காக இருக்குது. ஓகே, அது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அப்படியே அப்படி இருக்குது. ஓகே, ஸோ அந்த ஜேக்கப் மார்லியோட கோஸ்ட் வந்து அப்படியே செயின்டு அப்படியே கை வந்து இப்படியே ஐ மீன் கீழே இது மாதிரி கட்டப்பட்டு இருக்குது. அண்டு செயின் வந்து இடுப்புலேருந்து வேஸ்ட்லேருந்து அப்படியே பெருசாக அப்படியே போயிட்டுருக்கு. அண்டு பேய் வருது. அண்டு ஸோ நான் தான் ஜேக்கப் மார்லே இப்போ பேயாக இருக்கேன். ஒன்ஸ் நான் செத்த உடனே அப்படியே நான் இந்த மாதிரி இதுவாகிட்டேன். அண்ட் நான் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னா, மக்களுக்கு வந்து நான் எந்த நீயும் சரி நானும் சரி நம்ம ரெண்டு பேருமே எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணவே இல்லை. மக்களை வந்து கொடுமைப்படுத்திட்டு இருந்தோம். அண்டு நிறைய டார்ச்சர் பண்ணிட்டு அப்படி இருந்தோம். அண்ட் அதனுடைய பனிஷ்மெண்ட்டாக தான் இந்த மாதிரி நான் கோஸ்டாக இருக்கேன். அண்டு கையெல்லாம் கட்டப்பட்டு அண்டு செயின்லாம் இது பண்ணி நோர முடியாமல் ஒரு கொடூரமான வாழ்க்கை இந்த 7 வருஷமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். அண்டு எனக்கு வந்து இப்போ என்னுடைய நிலைமை உனக்கு வரக்கூடாது, நீ செத்த பிறகு இந்த மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னா நீ மக்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு மார்லியோட கோஸ்ட் வந்து சொல்லுது. அண்ட் ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி அந்த இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே சொல்கிறேன். அது ஐ மீன் எனக்கு வந்து பேயெல்லாம் ஐ மீன்ஸ் வாட் எவர் மேபி சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி பேய் வருது, வந்த உடனே நான் வந்து ஜேக்கப் மார்லே கோஸ்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆக்சுவலி எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன். எனக்கு பேயெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை, இது ஒன்றும் பேய் இல்லை, இது என்னோட ஹாலுசினேஷன், ஏதோ இது இல்லை, வேற யாரோ என்னை வந்து ஏமாத்துறீங்க, வேற யாரோ என்னை ட்ரிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் வந்து சொல்கிறான். அண்ட் உடனே
மார்லேயோட கோஸ்ட் வந்து அவன் அந்த செயினை இழுத்து எபினேசர் ஸ்க்ரூஜ் வந்து ஸ்ட்ராங்கிள் கழுத்தை நெருக்கிது. ஓகே, ஸோ கழுத்தை நெரிச்சு அப்படியே இப்போ சொல்லுது. இப்போ கழுத்தை நெரிச்சு அப்படியே இப்போ தலையை வந்து அப்படி டேபிளில் வந்து போட்டு அடின்னு அடிக்குது. அடித்த உடனே வலி தாங்க, ஐயோ வலிக்க முன்னே முடியல, இப்போயாவது நான் மார்லேயோட கோஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு உடனே நம்புகிறான். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் இதுவாகுது. சொல்கிறான் இந்த மாதிரி பேய் சொல்லுது, இந்த மாதிரி நான் இறந்த உடனே இந்த மாதிரி பேய் ஆகிட்டேன். அண்டு பேயாக தான் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கேன். அண்ட் செயின் ஆகி கட்டப்பட்டு போயிருக்கேன். அண்ட் செயின் இடுப்புலாம் பயங்கர வலியோடு அப்படி சுற்றிட்டு இருக்கேன். ஸோ மக்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாதனால தான் நான் அப்போ எனக்கு வந்து அப்போ இந்த நிலமை, நீயும் சொத்தா உனக்கும் இதே நிலமை, அதனால் மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு அந்த பேய் வந்து இவன்கிட்ட சொல்லுது அது. அண்டு நான் இப்போ கிளம்புறேன். அண்ட் நான் இப்போ கிளம்பின பிறகு அடுத்த 1 hourல வந்து இன்னொரு பேய் வரும். அண்ட் அடுத்த ஹவரில் வந்து இன்னொரு பேய் வரும். ஸோ நான் போன பிறகு உன்னை வந்து பார்க்குறதுக்கு 3 பேய் வரும் அப்படின்னு மார்லே கோஸ்ட் வந்து சொல்லுது. மார்லே பேய் வந்து சொல்லுது அது. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விண்டோவில் வந்து ரவுண்டாக கருப்பாக ஒரு அப்பியரன்ஸ், ஒரு உருவம் வந்து இப்போ இருக்குது. அண்ட் ஸோ அப்படியே இது வழியாக நான் கிளம்பி போயிடுறேன் அப்படின்னு கிளம்ப இவனும் அப்படி கிட்ட வரான். அது எப்படி நீ போக என்ன இது அப்படின்னு வர்றப்ப அந்த கருப்பு உருவத்துக்குள்ள அந்த நிறைய பேர் நிறைய பேய்ங்கள்லாம் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு கட்டப்பட்டு செயினால் கட்டப்பட்டு அப்படியே இருக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அப்படியே நெரிசலில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு அப்படி இருக்குதுங்க. அண்டு ஓகே இதுல நான் போகிறேன் அப்படின்னு மார்லே பேய் வந்து சொல்லுது. இதுக்குள்ளே போகிற ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமே, ஆனால் இங்கே தான் நான் இருந்தாகணும் அப்படின்னு, நீ இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா சொல்கிறத வந்து ஒழுங்காக கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கருப்பு இதில் வந்து இப்போ அப்படி உள்ள வந்து போயிடுது. ஓகே, ஸோ இதோட ஸ்டேவ் 1 வந்து முடியுது. ஓகே, ஸ்டேவ் 2 அடுத்த இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ.